إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعه بالإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. أما بعد barcha g'alamlarni, barcha mahluqotlarni yo'qdan bor qilib, tarbiyalab, ne'matlantirib turishi Rabbimiz Alloh taolaga maqtovlarimiz, rahmat, shukrlarimiz, hamd va sanolarimiz bo'lsin. G'alamlarga Allohning ulug' rahmati, bizning uchun eng xayrli o'rnak bo'lgan suyukli payg'ambarimiz, ustozimiz Muhammad Mustafa sallallohu alayhi va sallamga Allohning salomlari, salovatlari, xayr duolari erishib tursin. Shulayuq onun oilasına, onun sahabalarına, hem ona iyergen barcha iman iyelari, barliq mümin musulmonlarga da salam, iminlik, Allah'ın rahmeti hem bereketi bulsun. Şuşu cuma gününde Allah'ın emrin utim deyip, cuma namazını başqarıga deyip, Allah'ın yurtuna kilgen, her bir kardeşlerim kilgen adımlarımız sayın, Allah Teala izgi amellerimizni arttırıp, günah hata kimçiliklerimizni kişirseydi. Muhterem cemaat, bu dünyada Allah Rabbimiz bizni şuşu dünyanı hem bu dünyada bulgan barcha aybirlerini, şuşu jir şarın, köklerini, alar arasında bulgan her narsani ma'nasiz o'yin, kulki üçün barlıqa getirmedi. Bizning yaşavning ulug' maqsadi, muhim ma'nasi bor. Biz Allah Teala'nın jirinde yaşayız. Şuşu jirde bizge Allah Rabbimiz bek köp nimetler bire. Biz şuşu nimetlerini kursek, qarasak hem ihtibar bilen bu bulaklarını kim birdi, kim bunu bar etken deb uylab qarasak, fikirlesek, bunu bir kimde bire almay Allah'tan başka degen neticege kelamiz. Allah Teala bizni yaşatı. Allah Teala bizge şunday turmuş berdi. Allah Teala mümkinçilik berdi. Allah Teala bulak etdi bizge şuşu yaşavni, bağlarını, malını, mülketini, sağlık, selametlikni. Demek biz ona rahmetli bulurga tiyişbiz. Onun koşkan emirlerini ötep, tıyganlarından tıyılıp yaşarga tiyişbiz. Allah Teala'ga iman getirip, şuluk vakitte kıyamet gününe de ışanıp, Allah Teala'nın kitabı Kur'an'ga hem Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in sünnetine iyerip her daim yaşarga tiyişbiz. Allah'a iman bilen kıyamet gününe iman, Allah'ın kitabı Kur'an'da da hem Peygamberimizin sünnetinde de her daim yeneşe kile. Yu'minuna billahi vel yevmil ahir. Allah'a iman getirdiler hem ahiret gününe, kıyamet gününe ışandılar deyip Allah Teala her daim bizge Kur'an'da iske düşürüp dura. Mümin Müslüman ahiret gününe de Allah'a ışangan kebek ışana. Kıyamet gününe iman bağanalarının birisi bulup dura. Kim ahiret gününe ışanmasa ya ki şiklense imanı kamil bulmay. O indi mümin bulmay. Kim Allah'a ışana, peygamberlerine ışana, feriştelerge ışana, ama kıyamet gününe ışanıp bitmey.
әз генә шикләнә. Булмастыр ул может ди. Андый кешенең инде иманы камил булмый. Кайбер кешеләр Аллаһка ышаналар, кыямәт көненең булачагына шикләнәләр, ышанып бетмиләр. Әле мәчеткә, намазларга йөргән кайбер кешеләрнең авызыннан да кем әле аннан әйләнеп кайткан, кем аны күргән, үлдең дә беттең инде дигән сүзләрне ишетергә туры килә. Кыямәт көне җәннәт, җәһәннәм, үлгәннән соң терелү, ахыр заман, булар барысы да булачак, булар хакыйкать. Чөнки беренчедән, алар турында Коръәндә һәм Сөннәттә бик күп дәлилләр бар. Бик күп мәртәбә Аллаһ Тәгалә үзенең китабында һәм Пәйгамбәребез саллаллаһу алейһи ва саллям үзенең хәдисләрендә безне өндәде, безгә әйттеләр, кыямәт көне булачак, җәннәт, җәһәннәм булачак, мизан, гамәлләр өчен җавап бирәсе булачак дип, инде һәрберебез дә буларны беләбез. Һәм икенчедән, булай гына да уйлап карасаң, фикерләсәң, җир йөзендә күпме изгелек, хәйрле эшләр эшләнә. Һәм шул ук вакытта бу дөньяда күпме гаделсезлек, зулымлык, гынах гамәлләр кылына. Ничек инде булар барысы да юкка чыксын? Шулай эшләдең дә, шушы изгелекләр бетсенмени инде? Яисә гынахлар кемгәдер зулымлык, әшәкелек эшләгән, ул аның өчен җавап бирмәсмени? Шулай бетеп китәчәкмени? Юк, әлбәттә. Моның мандыйк ягыннан уйлап карасаң да, ахырлау, тәмамланышы булырга тиеш. Һәрбер эш өчен җавап бирәсе булачак. Һәм изгелек өчен хәйрле җәзасы булса, гынах өчен шулай ук гадел гынах күләмендә җәзасы булачак. Аллаһ Раббыбыз әйтте: "Ва ман яъмал мисқала зарратин хайран ярах". Кем тузан бөртеге хәтле генә дә яхшылык эшләгән булса, аның җәзасын күрер. Аның җәзасын күрер ди. Тузан бөртеге хәтле яхшылык, изгелек эшләсә дә, аны күрәчәк. Һәм шулай ук "Ва ман яъмал мисқала зарратин шарран ярах" диде. Һәм берәү тузан бөртеге хәтле гынах эшләсә дә, аның җәзасын күрер диде Аллаһ Раббыбыз. Кыямәт көненең билгеләре бар. Ул кинәт кенә килми. Аның билгеләрен Аллаһ Тәгалә безгә хәбәр итте. Пәйгамбәребез саллаллаһу алейһи ва саллям аша җиткезде. Аллаһ Раббыбыз Мухаммад сүрәсенең 18-нче аятында әйтте: "Фахал янзуруна илля ас-са'ата ан та'тияхум багтах, фaqad jaa'a ashratuha, fa anna lahum idza ja'atuhum zikrahum." Кафирләр көтмиләр башканы, мәгәр кинәт килә торган кыямәт көнен көтәләр. Ягъни кафирләр көтәләр кыямәт көне кинәт кенә килер дип. Аллаһ Раббыбыз әйтте: "Фaqad jaa'a ashratuha", дөрестлектә кыямәт көненең якынлаганының галәмәтләре бар. Кыямәтнең якынлашуына галәмәтләр, билгеләр бар. Аларга тәүбә итү өчен һәм вәгазьләнеп төзәлү өчен кайдан килер, әгәр кыямәт көне килсә, кинәт кенә? Ягъни кыямәт көненең билгеләре нәрсә өчен килә? Аллаһ Тәгалә уның рәхмәте белән билгеләрен безгә хәбәр итте. Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейһи ва саллям безгә өйрәтте. Аның билгеләрен, кечкенә галәмәтләр бар, зур галәмәтләр бар. Кеше шуларны күрсә, уйласын, фикерләсен. Чыннан да бу бит Аллаһ Тәгалә шулай бу билгеләрне безгә индерде, аңлатты. Димәк, кыямәт көне булачак, кеше төзәлсен өчен, тәүбәгә килсен өчен, Аллаһ Тәгалә кайтсын өчен, Аллаһ Тәгалә шундый галәмәтләрне инде безгә өйрәтте. Һәм бу галәмәтләр төрле була. Инде икегә бүленә: зур һәм кечкенә галәмәтләр. Галимнәр әйтүенчә, кечкенә галәмәтләр инде күбесе үтәлде. Күбесе инде булды. Зур галәмәтләрнең берсе килсә, алар муенсаның төймәләре ничек кыела?
муенса өзелгән вакытта. Шулай бер-берсе артыннан кыйылып, тиз-тиз берсе артыннан берсе килер. Һәм ахырда дөнья бетәчәк. Һәм бу галәмәтләрне безгә Аллаһ Раббыбыз үзенең рәхмәте белән Пәйгамбәре Мухаммад саллаллаһу алейхи ва саллям аша белдертте. Кем шул галәмәтләрне күрсә, бәлки Аллаһның рәхмәте белән иманга килер, төзәлер. Аллаһ Тәгалә мөмкинчелек бирә. Кояш, иллә мәгәр кояш мәгъриптән чыкса гына инде, ул вакытта иманы ярдәм итмәс, тәүбә кабул булмас, һәм Аллаһ Тәгалә һәр кешегә әле үлем исереклеге җиткәнче, кояш мәгъриптән чыкканчы һәр кешегә шанс бирде, мөмкинчелек бирде. Һәр кеше төзәлә ала, һәр кешегә тәүбә капкалары ачык. Аллаһ Тәгалә гафу итәргә әзер. Аллаһ Тәгалә көтә безләрнең тәүбә итүләребезне, безләрнең изге гамәл кылуларыбызны, Аллаһ Тәгалә кайтуларыбызны Аллаһ Тәгалә бездән көтә. Һәм шушы олы ахыр заман билгеләренең берсе ул да булса Дәҗҗал фитнәсе, Дәҗҗал чыгуы. Шушы фитнәгә инде бу вагызымда тукталысым килә. Дәҗҗал дигән сүз гарәп телендә хаклыкны ялган белән яшерүче дигән мәгънәне белдерә. Кыямәт көне алдыннан җир йөзенә Гыйрак якларыннан Харасан дигән җирдән килер. Һәм үзен Аллаһ дип әйтер. Ул чыгар алдыннан 3 ел алдан инде ачлык булыр, корылык булыр, ашарга ризык калмас. Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейһи ва саллям үзенең хәдисләрендә аны безгә хәбәр бирде. Һәм сахабалар сорадылар: ашарга ризык булмагач, без нәрсә ашарбыз соң дип. Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейһи ва саллям әйтте: "Ат-такбир, ягъни Аллаһу акбар, ат-тахлил, ла илаха илляллаһ, ат-тасбих, субханаллаһ, ат-тахмид, менә әлхәмдүлиллаһ дигән сүзләр белән ризыкланырсыз" ди. Шул вакытларда, ягъни Аллаһны искә алу сүзләре ризык булыр кешегә. Һәм шул вакытта Дәҗҗал чыгачак. Һәм Дәҗҗал чыгар алдыннан кешеләр аның турында онытачаклар. Аллаһ Тәгалә оныттырыр. Имамнар да минбардан аның турында сөйләмәсләр. Ул Мәсих Дәҗҗал дигән кеше аның тышкы кыяфәте турында Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейһи ва саллям шуның кадәр күп аңлатты, шуның кадәр күп хәдисләрдән килде. Хәтта аны күрмәсәң дә күз алдына китерергә була ниндирәк кеше икәнлеген. Пәйгамбәрбез хәдисләреннән аңлашылганча, ул кыска буйлы, киң гәүдәле, зур башлы, ике күзе дә гарип, сул күзе кылый, ә уңы кипкән йөзем җимеше кебек ябышкан, аяклары җәя кебек кәкре, ак тәнле, бөдрә, куе чәчле, киң маңгайлы, нәселсез бер адам. Нәселсез дигән сүз балалары булмас. Менә аның характеристикасын карасак, үзен Аллаһ дип атый, әмма күпме кимчелекләр шушы кешедә бар. Табигый кимчелекләр, бу да күрсәтеп тора инде ул Аллаһ Тәгалә түгел икәнлеген. Әмма Аллаһ Тәгалә аңа бик күп мөмкинчелекләр бирә. Истидраҗ дип атала. Инде Аллаһ Тәгалә аңа шундый кешеләрне фитнә сынау өчен зур мөмкинчелекләр бирә. Һәм аның ике күзе арасында кафара, ягъни кафир булды дип язылачак. Маңгаенда бу язуны мәгънәсен бөтен мөселман да укый да белгәне һәм укый белмәгәне дә аңлаячак. Һәм Аллаһ Тәгалә Дәҗҗалгә җир йөзендә 40 көн дәвамында яшәү мөмкинлеге бирә. Бу 40 көннең баштагы көннәре безнең көннәргә охшамаган. Алар узынрак булачак. Нуайс ибн Самган әйтә: "Без әйттек: "Эй Аллаһның илчесе, ул җирдә күпме вакыт торачаксың?" Һәм ул әйтте: "40 көн" ди. Аның бер көне 1 ел, икенче көне 1 ай, өченче көне 1 атна, ә калганнары сезнең гадәти көннәрегез шикелле булачак" ди. Шуннан соң сахабалар сорадылар Пәйгамбәребездән: 1 ел шикелле булган көнендә 1 көнлек намаз җитәме соң?
Ягъни сахабалар кайгырттылар иң беренче чиратта нәрсә турында? Намазлары турында. Ничек намаз укыячакбыз? Бер көннең узынлыгы 1 ел кебек булганда. Ничек намаз укыячакбыз дип сахабалар борчылдылар. Һәм Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейһи ва саллям әйтте: "Юк, җитми, шуңа күрә бу көннең микъдарын билгеләгез" диде. Бу көннең микъдарын билгеләгез. Һәм менә бу хадистан күп галимнәр инде файда чыгаралар, хөкем чыгаралар. Менә кайсы җирләрдә намазның вакыты керми, ул урыннарда исәпләп, инде якын җирләрдәге намаз вакытлары керү вакыты белән шамалап намаз вакыты куела. Шамалап куела. Һәм мисал өчен безнең җәйге вакытта да ястү намазының вакыты асылда керми. Чөнки караңгылык, тулы караңгылык ягъни булмый, аклык кала, кояш байыганнан соң, акшам намазыннан соң инде караңгылык булмагач, ястү намазының вакыты фактически керми. Әмма шушы хадискә таянып инде бездә дә хөкем чыгарыла, инде якын җирләрдәге намаз вакыты кая керә, андагы намаз вакыты белән чагыштырмача, монда да шул намаз вакыты белән укыла. Мисал өчен киләсе атнадан инде ул 5 майдан 6 майга намаз вакыты инде күчә. Ястү намазы 1 сәгать арткарак күчәчәк. Һәм дәвам итеп Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейһи ва саллям инде сахабалар сорадылар: "Аның җирдә йөри торган тизлеге нинди булачак соң?" дип сорадылар. Пәйгамбәрбез әйтте: "Даҗҗалның тизлеге җил хәрәкәтләндерә торган яңгыр шикелле булачак." Даҗҗал үзен Аллаһ дип атап кешеләрне үзенә гыйбадәт кылырга чакыра. Шуңа күрә дә ул кешеләрне ышандыру өчен төрле мугҗиза кебек инде истидраж нәрсәләр күрсәтә. Мухаммад саллаллаһу алейхи ва саллям әйтте: "Аның фитнәсеннән инде бер фитнәсе ул бәдәви гарәбенә әйтер. Бәдәви ул инде чүлдә яшәүче бер гарәп, аңа әйтер: "Әгәр дә мин сиңа әтиеңне һәм әниеңне терелтсәм, мине Раббың дип таныйсыңмы?" Ул кеше әйтер: "Әйе." Шуннан соң ике шайтан аңа әти-әнисе кыяфәтендә килеп: "Әй улым, ияр аңа" дип әйтәчәкләр. Менә нинди аңа инде шундый мугҗиза кебек нәрсә бирелә. Һәм кешеләр алданып аңа иярәчәкләр. Шулай ук Пәйгамбәрбез Аллаһның илчесе алейһиссалату вассалам башка хадисендә әйтте: "Ул бер халыкка килеп, аларны үзе артыннан ияргә чакыра. Кешеләр аңа ышаначаклар һәм аңа буйсыначаклар. Ул күккә әмер итә һәм ул яңгыр яудыра башлый. Җиргә әмер итә һәм ул үсемлекләрне чыгара. Алдан белүебезчә, ачлык еллары була. Кешеләр бик җафа чигәләр, инде ачлык күреп, шуңа күрә ризыкка алданып, инде аның артыннан иярәчәкләр. Соңыннан ул икенче халыкка килеп, аларны үзенә ияргә чакырачак. Ләкин алар аның сүзләрен кабул итмичә кире кагачаклар. Даҗҗал алардан киткәннән соң алар фақиләнәләр һәм аларның кулларында бер нинди дә байлык калмый. Ул бер җимерек биналар яныннан киткән вакытта хәзинәләреңне чыгар дип әйтәчәк, һәм бу җимерек биналар астыннан чыккан хәзинәләр аның артыннан бал кортлары кебек иярәчәкләр." Мөхтәрәм газиз дин кардәшләрем, ничек Даҗҗал фитнәсеннән сакланырга? Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллям намазларыннан соң, намазларында сәлам бирер алдыннан дуа кыла иде. 4 нәрсәдән Аллаһ Тәгаләгә сыена иде. Сәлам бирер алдыннан намазларында әйтә иде шундый дуа: "Аллаһумма инни аузу бика мин фитнати азабин нар." Я Аллаһ, мин сиңа сыенам җәһәннәм уты газабының фитнәсеннән. Ва мин фитнати азабил кабр, һәм сиңа сыенам кабер газабы фитнәсеннән. Ва мин фитнатил махья вал мамат, һәм сиңа сыенам синең ярдәмеңә үлем һәм тереклек фитнәсеннән. Үлем һәм тереклек фитнәсеннән. Ва мин фитнатил масихид даҗҗал, һәм масих даҗҗал фитнәсеннән сиңа сыенам дип Пәйгамбәрбез намазларында дуа кыла иде. Һәм бу инде күп кенә хадисләрдә килә. Һәм Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейһи ва саллям әйтте: "Әгәр дә даҗҗал чыкканын ишетсәгез, бер үк аңа каршы бармагыз, аның янына бармагыз,
аннан качыгыз дип әйтә иде. Кире якка борылып, иманыбыз куәтле, аңа каршы тора алырбыз дип, алданып бара күрмәгез дип Пәйгамбәрбез кисәтте. Һәм тагын бер ысул Дәҗҗал фитнәсеннән сакланырга, ул да булса, Кәһф исемле сүрә бар. Кәһф дигән сүз инде гарәпчә тау куышы, ягъни мәгарә дигәнне белдерә. Коръәндә ул инде 18-нче сүрә. Мөхәммәд саллаллаһу алейхи ва саллям бу сүрәнең фазилаты турында үзенең хәдисләрендә безгә әйтеп калдырды. Абу ад-Дарда радиллаһу анһу исемле сахаба хәбәр итә. Мөхәммәд саллаллаһу алейхи ва саллям әйтте: кемдә кем Кәһф сүрәсенең баштагы 10 аятын ятласа, Дәҗҗалдан саклана. Икенче хәдистә Аллаһның илчесе алейхиссалату вассалам әйтте: кемдә кем Кәһф сүрәсенең ахыргы 10 аятын укыса, Дәҗҗал фитнәсеннән имин була. Бу хәдисләр Кәһф сүрәсенең баштагы яки ахыргы 10 аятын укыган яки ятлаган кешенең Дәҗҗал фитнәсеннән Аллаһ Тәгалә тарафыннан сакланганлыгын күрсәтәләр. Бу сүрәне сөннәт буенча җомга төнендә яки көнендә уку хәерле. Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейһи ва саллям әйтте: кемдә кем Кәһф сүрәсен җомга көнне укыса, ул ике җомга арасында нур белән яктыртылыр. Җирдән алып күккә хәтле нур белән яктыртылыр. Алда телгә алынган хәдисләрдән әйтелгәнчә, Кәһф сүрәсен укыган кеше Дәҗҗалның фитнәсеннән сакланачак. Кәһф сүрәсе һәм Дәҗҗал фитнәсе арасында нинди бәйләнеш бар? Ни өчен бу сүрәне уку Дәҗҗалның фитнәсеннән котылуга ярдәм итә? Моның төп сәбәбе Кәһф сүрәсенең эчтәлегенә бәйле. Бу сүрәдә 4 кыйсса искә алына. Беренче кыйсса ул тау куышына кирип качкан егетләр кыйссасы. Гайса пәйгамбәргә хәтле хәзерге Палестина җирләрендә Диканус исемле бер кафир патша була. Ул үзе һәм аның халкы Аллаһка түгел, үзләре ясаган файда да, зыян да китерми торган путларга гыйбадәт кылганнар. Көннәрдән бер көнне алар арасыннан 7 яшь егет путлардан ваз кичеп, күкләрне һәм җирне барлыкка китергән бер Аллаһка гына гыйбадәт кыла башлыйлар. Патша бу хәлне күреп, аларның дин тоту хукукларын кысырыклый башлый. Шуңа күрә алар хак диннәрен саклап, бер Аллаһка гына гыйбадәт кылу өчен шәһәрдән чыгып качарга мәҗбүр булалар. Алар шәһәрдән ерак булмаган бер мәгарәгә кирип яшеренәләр. Бу егетләр Аллаһ Тәгаләдән сорыйлар: "Әй безнең Раббыбыз, безгә үзеңнән рәхмәтеңне бир һәм безгә дөрес юлны табуны җиңеләйт" дип дуа кылалар. Аллаһ Тәгалә аларның дуаларын кабул итә һәм үзенең рәхмәте белән кафирләрнең явызлыкларынан саклап 300 ел дәвамында йоклата. Бу вакыт эчендә алар картаймыйча элеккечә яшь егет хәлендә кала бирәләр. 300 елдан соң уянсалар, шәһәр халкының бөтенесе дә ислам динен кабул иткән була. Бу кыйсса бөтен мөселманнарга кыямәт көненә хәтле гыйбрәтле дәрес булырга тиеш. Әгәр дә кеше динен саклап, эшеннән яки яши торган шәһәреннән, йортыннан китсә, Аллаһ Тәгалә аңа бер шиксез ярдәм итәчәк. Икенче кыйсса ике бакча хуҗасы турында. Элекке вакытларда Бәну Исраил кавымында ике бер туган була. Аның берсе фәкыйрь, икенчесе бик бай. Бай туганның бик матур җиләк җимешләр, виноград куаклары үсеп утыручы, араларыннан елгалар агучы, тирә-ягыннан хөрмә агачлары белән әйләндерелеп алынган ике бакчасы була. Бу кеше бай булуына карамастан кыямәт көненә ышанмый, Аллаһка шөкер итми, ягъни кафир була. Аның фәкыйрь туганы байлыгы булмавына карамастан Аллаһка ышанып, аңа гыйбадәт кыла һәм аңа шөкер итеп яши. Көннәрдән бер көнне бай туганын фәкыйрь туганы алдында: "Минем сиңа караганда байлыгым да, балаларым да күбрәк" дип мактана. Моның өстенә әле ул кулында булган байлыгының Аллаһтан икәнен танымый һәм үлгәннән соң терелүгә, ягъни кыямәт көненә ышанмый. Инде мин бу дөньяда да рәхәттә яшим, кыямәт көне булса, анда да әйбәт кенә булырмын, Аллаһ Тәгалә мине калдырмас дип, шулай дип көлеп мәсхәрә кыла. Фәкыйрь туганы аны Аллаһка һәм үлгәннән соң терелүгә ышанырга кирәклеген аңлатса да, ул бу сүзләрне кабул итми.
Ахыр чиктә Аллаһ Тәгалә бу кафир байның бөтен байлыгын, бакчаларын күктән бер афат җибәреп юкка чыгара. Бу кыйсса Коръәндә кешеләргә байлык фитнәсенә бирелеп, Аллаһны, аның нигъмәтләрен һәм кыямәт көнен онытмасыннар дип гыйбрәт буларак китерелә. Өченче кыйсса Муса һәм Хидр кыйссасы. Бу кыйссада Муса алейһиссалам һәм Хидр арасында булган вакыйгалар тасвирлана. Аллаһ Тәгалә беренче күренешкә гаҗәп тыелган вакыйгаларның хикмәтен Муса пәйгамбәргә Хидр пәйгамбәрнең кылган гамәлләре аркылы күрсәтә. Хидр Аллаһның әмере белән мискиннәрнең кыймәсен тишә, баланы үтерә һәм бер шәһәрдән үтеп барышлый бушка гына ауган кыйманы төзәтә. Муса пәйгамбәр Хидрның кылган гамәлләренең асыл мәгънәсен аңламый. Ул моңа бик нык аптырый. Ахыр чиктә Хидр үзе эшләгән бөтен нәрсәнең хикмәтен аңлатып, мискиннәрнең ясаган кыймәсен бер явыз патша тартып ала иде, шуңа күрә мин кыймәне аз гына тиштем ди. Баланы үтергән идем, чөнки бу бала әти-әнисенә үскәч күп золымлык итәчәк, рәнҗетәчәк, аның әти-әнисе иманлы бәндәләр, шуңа күрә Аллаһ Тәгалә инде миңа кушты бу баланы үтерергә һәм Аллаһ Тәгалә аларга икенче изге бала бүләк итәчәген хәбәр итте ди. Кыйманы төзәтте, чөнки кыйманың астында инде байлык булган бер әтисе, изге әтисе ике баласына калдырган булган байлык шушы кыйма астында һәм бу авылда яшәгән инде саран кешеләр, әгәр дә ул кыйма авып китсә, аның байлыгын күрерләр иде, үзләренә алырлар иде һәм бу балаларга калсын өчен инде мирас итеп алсыннар өчен бу буларны эшләде һәм моның хикмәте бу кыйссаларның һәммәсенең хикмәте мөхтәрәм җәмәгать кайбер вакытта кеше тирә-ягында яки үзенең тормышында булган вакыйгаларның хикмәтен аңлап бетерми. Ул аңа күренә начар булып, берәр нинди авырлык күрсә, ул аңа начар булып күренә. Аллаһ Тәгалә бу дөньяда бер нәрсәне дә хикмәтсез эшләми. Тормышта без күрә торган шатлыклы вакыйгаларның һәм бәхетсезлекләрнең дә без аңламый торган хикмәтле яклары бар. Шуңа күрә мусульман кешесе тәкъдиргә риза булып, шатлыкларны да, авырлыкларны да үзен бетермичә тыныч күңел һәм сабырлык белән үткәрергә тиеш. Һәм 4нче кыйсса бу сүрәдә Зулкарнайн кыйссасы. Зулкарнайн ул хакимлек булган, идарә иткән бер патша, мусульман патшасы була. Һәм кулларында хакимият булган кешеләргә, мусульман кешеләренә үрнәк бер мисал булып тора. Элекке вакытта Зулкарнайн исемле Аллаһка ышанучы, гаделлек белән хөкем итүче, авырлыкта калган кешеләргә ярдәм итүче бер мусульман патша була. Дәүләт белән идарә иткән вакытта ул җирнең көнбатыш һәм көнчыгыш ягында булып, дөньяда гаделлек урнаштыра һәм ярдәмгә мохтаҗ булган кешеләргә ярдәм итә. Бу кешедә ике төп мактаулы сыйфат була: гыйлем һәм куәт. Гыйлеме ярдәмендә дөрес сәясәт алып бара, кулында куәт булганга күрә илдә тәртип урнаштыра. Һәм бу кыйссаның һәрберсе кеше тормышында очрый торган бер фитнә белән бәйле. Дин фитнәсе, байлык фитнәсе, гыйлем фитнәсе һәм хакимлек фитнәсе. Бу кыйссаларның уртасында Иблис кыйссасы да китерелә. Галимнәр әйтүенчә, бөтен фитнәләрнең төп сәбәпчесе ул Иблис. Шуңа күрә Аллаһ Тәгалә бу сүрәдә әйтә: «Афататтахизунаху ва зурриятаху аулия мин дуни ва хум лакум аду». Әй сез адәм балалары, минем урыныма ул Иблисне һәм аның нәсел дусларын үзегезгә дуст тотасызмы? Бит алар сезгә дошманнар. Алар бит сезгә дошманнар. Аллаһуга итагать итүне Иблискә итагать итү белән алмаштыру залимнәр өчен ни яман алмаштыру булды. Бисәли залимина бадала ди Аллаһ Тәгалә Кәһф сүрәсенең 50нче аятында. Кыямәт көне алдыннан Даҗҗал да 4 төрле фитнә аркылы кешеләрне үзенә ияртәчәк. Анда да дин фитнәсе була. Ул үзен Аллаһ дип кешеләргә төрле мөгъҗизалар күрсәтә һәм шулар ярдәмендә аларны
үзенә гыйбадәт кылырга чакыра. Анда байлык фитнәсе дә була. Дәҗҗал күккә яңгыр яудырырга буйырса, һәм Аллаһның рөхсәте белән күктән яңгыр ява башлый. Җиргә җимешләр бир дип әмер иткәч, җир бик күп уңыш бирә. Кешеләр бу хәлне күреп, Дәҗҗалны чыннан да Аллаһ дип уйлый башлыйлар. Ул аларны байлык белән кызыктырып үзенә ияртә. Кешеләр аңа иярәләр һәм аңа гыйбадәт кыла башлыйлар. Шулай ук Дәҗҗалдә гыйлем фитнәсе дә була. Ул кешеләргә алар белмәгән яшерен нәрсәләр турында хәбәр итә. Һәм дүртенчесе хакимлек фитнәсе. Ул җир өстендә бик тиз хәрәкәт итәчәк. 40 көн эчендә Дәҗҗал җир шарының бөтен почмагында булып өлгерә. Ләкин изге булган Мәккә һәм Мәдинә шәһәренә генә керә алмый. Аллаһ субханаһу ва тәгалә һәрберебезне дә Дәҗҗал фитнәсеннән, үлем, исереклек һәм терелү фитнәсеннән, шулай ук кабер газабы фитнәсеннән һәм җәһәннәм уты газабы фитнәсеннән сакласа иде. Баракаллаху лана ва лакум фил Qur'анил азим ва нафa'на бил аяти ва зикрил хаким. إنه هو الغفور الرحيم الجواد الكريم السميع الدعاء